Hello students, welcome to the tutorial of Python. So in this section, Python introduction like any other language, Python has its own definition. So Python is a high-level interpreter programming language based on OOPS concept. That high-level interpreter programming language is OOPS concept based on work. So there are terms high-level, interpreter. For example, high-level. A high-level programming language is high-level. Our system, our lab, our language. Like binary language. Binary language is a system we communicate with. So system to communicate with language high level language. So Python is a high level programming language. OOPS concept based work. That is interpreter. Interpreter is line by line execution Python possible. So this is Python definition. Then Python introduction Python basic like variables. Variables for example, our system our phone data store data store a specific memory location. That's Python data store we special result memory location create. So that's variable. Variable definition variable is a reserved memory location for storing data. So, random type of variables are local variable, global variable. I will describe variable data are different types. That is, for example, a variable I create a variable apple data add. Apple character is string. That type of string. That is where variable a b is equal to 25. That is number. That data type integer. So, the data type data variable store. Variables specified memory location data store use variables different data type store that's variable local global. Local variable variable declare in the function variable access. So type variable local variable. Local variable the variable that can be declared inside the function. Okay? That's global variable is function. That variable throughout program access. That's detailed function section. Okay? So variable section Python definition. Important if conditions. Condition statement in Python. Okay, our condition statement is type, three type. Now we condition condition A is a variable. Condition set. For example, okay, A is a variable. 18 കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന a എന്നുള്ള ഡാറ്റ 18 കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് yes you are adult എന്ന് പ്രിന്റ് ആയി വരണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡാറ്റ a എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 25 ആ കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് if കണ്ടീഷൻ ചെയ്തിട്ട് you are adult എന്നുള്ള കമാൻഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ആവും. അതേപോലെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത് 16 15 ആണെങ്കിൽ ആ കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോകത്തില്ല, നേരെ എന്ത് ചെയ്യും else കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോകും. ഓക്കേ, അതാണ് ഇഫും എൽസും. അതുപോലെ മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷനാണ് എൽഇഫ്. അതായത് ഇതല്ലാതെ ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് എ എന്നുള്ളത് 18 മേലെ ആണെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ എന്നുള്ളത് 25 മേലെ ആണെങ്കിൽ യങ് എന്ന് പറഞ്ഞു, അതുപോലെ 18 മേലെ ആണെങ്കിൽ അഡൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും അല്ലാതെ വേറൊരു കണ്ടീഷനും ഉണ്ട് 18 താഴെ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് കണ്ടീഷനാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കേസുകളിലാണ് ഇഫും എൽസും എൽഇഫും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പൈത്തണിൽ. ഓക്കെ, ദെൻ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈത്തണിന്റെ ലൂപ്സ് ആണ്. ഈ ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൂപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻലി നമ്മൾ ഐട്രേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതായത് നമുക്ക് ഡേറ്റാസ് ഐട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ, അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ലൂപ്സ് എന്ന് പറയാം. പൈത്തണിൽ മെയിൻലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന 3 ടൈപ്പ് ലൂപ്പാണ്. പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മൾ 2 ടൈപ്പ് ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. മെയിൻലി നമ്മൾ 2 ടൈപ്പ് ലൂപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഫോർ ലൂപ്പും വൈൽ ലൂപ്പും. പിന്നെ ഒരെണ്ണമുണ്ട് ഡു വൈൽ. ഡു വൈൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലി യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, എന്താണ് ഫോർ ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ? അപ്പം ലൂപ്പിനെ എന്തിനാണ് പിന്നെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ ഐട്രേഷന് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഇത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ലെറ്റർ നമുക്ക് 100 വട്ടം പ്രിന്റ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ 25 വട്ടം നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫോർ ലൂപ്പ്. അതായത് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് കോഡ് ഐട്രേറ്റിംഗ് വെൻ എ സർട്ടൺ റേഞ്ച് ഇസ് ഗിവൺ. ഒരു സർട്ടൺ റേഞ്ച് കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ 50 ആണെങ്കിൽ 50, 100 ആണെങ്കിൽ 100, 20 ആണെങ്കിൽ 20 വട്ടം നമുക്ക് ആ വേർഡ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേപോലെ നമ്മളൊരു കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ 20 മേലെ പോകുന്നത് വരെ ആ ഒരു പ്രിന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കൊടുത്ത കമാൻഡിനകത്തുള്ള ആ ഒരു വേർഡ് പ്രിന്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്പെസിഫിക് കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ ലൂപ്പ് ഐട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷണൽ ലൂപ്പാണ് വൈൽ ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വൈൽ ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് കോഡ് ഐട്രേറ്റ് വെൻ എ സർട്ടൺ കണ്ടീഷൻ ഈസ് given. For loop എന്ന് പറയുമ്പോൾ certain range is given. So ഇതാണ് ലൂപ്പ് സെക്ഷൻ വരുന്നത്. പിന്നെ വരുന്നത്
പൈത്തന്റെ ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ വേരിയബിൾ പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഒരു വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എന്ന് പറയുന്നതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ആപ്പിൾ ആഡ് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് ബിയിലേക്ക് 10 ആഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആപ്പിൾ എന്നുള്ള വേരിയബിളിന്റെ ക്യാരക്ടർ എന്താണ്, ശരിക്കും ടൈപ്പ് എന്താണ്, സ്ട്രിംഗ് ആണ്. അതുപോലെ ബി എന്നുള്ള വേരിയബിളിന്റെ ടൈപ്പ് എന്താണ്, ഇൻഡിജർ ആണ്. അതേപോലെ ഡിഫറെന്റ് ഡേറ്റ ടൈപ്സ് വരുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണ് ഡേറ്റ ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡേറ്റ ടൈപ്സ് മെയിൻലി നമ്മൾ വരുന്ന 5 ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ്. ന്യൂമറിക് ഡേറ്റ ടൈപ്പ്, സീക്വൻസ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ്, ഡിക്ഷണറി, സെറ്റ് ആൻഡ് ബൂളിയൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഓരോന്നും ചെറുതായി ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തരാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ന്യൂമറിക് ഡേറ്റ ടൈപ്പ്. അപ്പോൾ ആ നെയിമിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ന്യൂമറിക് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ന്യൂമറിക് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പേഴ്സ്, ഫുള്ളി നമ്പേഴ്സ് വരുന്നതാണ്. അതിൽ വരുന്ന ഇൻഡിജർ ഡേറ്റ ടൈപ്പ്, പിന്നെ ഫ്ലോട്ടിങ്, കോംപ്ലക്സ്. അപ്പോൾ ഇൻഡിജർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ നേരത്തെ മെൻഷൻ ചെയ്ത പോലെ A=10, A=25, അതാണ് ഇൻഡിജർ ഡേറ്റ ടൈപ്പ്. പിന്നെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് വരുന്ന ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ്, അതായത് B=2.5, 2.3. അതുപോലെ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിയൽ പാർട്ടും ഇമാജിനറി പാർട്ടും വരുന്നതാണ് കോംപ്ലക്സ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ്. ഇത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് സെക്ഷനിൽ നോക്കും. ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞു പോയതാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീക്വൻസ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ്. സീക്വൻസ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലിസ്റ്റും സ്ട്രിങ്ങും അതുപോലെ ടപ്പിളുമാണ്. അതെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ പറയും. ലിസ്റ്റിന്റെ ഡെഫിനിഷനും ഒക്കെ കറക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻസിൽ വരുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ വരുന്നത് ഡിക്ഷണറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കീ വാല്യൂ പെയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണ്. അതും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതായിരിക്കും. സെറ്റും അതുപോലെ ഒരു ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണ്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ ബൂളിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് കണ്ടീഷൻ വരുന്ന ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണ്. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പൈത്തന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കിയത്, പൈത്തൻ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കി, ദെൻ പൈത്തൻ വേരിയബിൾസ് നോക്കി, അതിനകത്തുള്ള വേരിയബിൾസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് നോക്കി, അതിലെ ഡേറ്റ ടൈപ്സ് നോക്കി, അതുപോലെ തന്നെ വേരിയബിൾസ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കി, അതുപോലെ ലൂപ്സ് നോക്കി, പിന്നെ ഇഫ് കണ്ടീഷൻ നോക്കി, ദെൻ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് നോക്കി. ദെൻ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടെ, പൈത്തൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്ര പോപ്പുലർ, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് പൈത്തൻ, പൈത്തൻ ഏതൊക്കെ ഫീൽഡിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ലൈക്ക് പൈത്തൻ ഒരു വെർസറ്റൈൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ്. പറയുന്ന പോലെ അത് വെർസറ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആക്ടർ വെർസറ്റൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല റോളും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേപോലെ ഒരു വെർസറ്റൈൽ ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് പൈത്തൻ. ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ആപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്യാം, വെബ് ഡെവലപ്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്യാം, ഡാറ്റാ സയൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യാം, ഡാറ്റ അനാലിസിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ പല ഫീൽഡിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു വെർസറ്റൈൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അതൊക്കെ പൈത്തന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ്. അതുപോലെ ഈ ഫീൽഡിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പൈത്തൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജ് ഓഫ് പൈത്തൻ. താങ്ക് യു.